mugallimler, hormatly kollegalar, bugün biz sizler menen Baloo programmaсын telefonunuzga, planshetke yüklep alıp, anın jardamı menen okuwçulardyň bilim deňgelini balagandy öýrenebiz. Baloo programmasyny biz Google Play Market'ten skачать etip albaýbız. Any yüklep alyş üçin biz atayın bizge dolbor tarabынан WhatsApp arkaly jiberilgen APK faylyny kollanabız. APK faylyny biz WhatsApp programmamızdan alıp telefonumuzga yüklep alyş üçin biz oşol adreske jönötülgen oşol WhatsApp'ty açıp al jerde mına bizde Baloo app, APK, Savak app, APK eköý teň turat. Biz hazır Baloo app'ty yüklep alyş üçin oşol programmaga basabız. Andan keyin oşunday belgi çıgat, открыть degendi basabız. Azgana kütöbüz. Mına bizge bul programmany yüklep alyş üçin WhatsApp'tan ruhsat soraýt. Настройкиге kirebиz. Kök menen жазılıp turat настройкиге kirebиz. Bul jerde mına разрешение для этого источника деп WhatsApp bizden ruhsat soraýt. Uşunu basabız. Kök bolot. Kayra arka kaytabız. Sтрелканы basıp sol jaktan. Mundan keyin Baloo app установить приложение. Установить deybiz. Kütöbüz. Приложение установлено. Открыть deybiz. Приложение açılганça azgana kütüp turabız. Kebir telefonlarda internet načar bolup, je telefonun pamyati načar bolsa, al şunday azgana загрузка beret. Uşintip açılat. Эми разрешит приложению Baloo app снимать фото и видео. При использовании дегенде basabız, dagı basabız, разрешить degende basabız. Mına kep şunday çıktı. Egerde kimde kim bul приложенияны murda oku keremet dolborunda okup жүрgende yüktep algan bolsa, al eskirip kalışı mümkün. Sizler anı registrasiya kılıp açkanыңızda bir gana oku menen matematika çıkıp Mersiko tarabынан bilim üçün azık degen dolborunun uşul hazır oku programması boyunca könügüler çıkpay kalışı mümkün. Oşonduktan biz mına 3 çekitти basıp обновление беребиz. 3 çekit. Проверьте обновление. Okey basabız. Bul обновление bolat. Mınaki. Emi biz registrasiya kılabız. Registrasiyaga kirip özübüzdün aty jönübüzü жазабыз. Aty jönübüzü жазабыз, andan keyin parol koyabız. Parolga jön ele sifralardy koysak da bolat. 1, 2, 3, 4 kalagan sifrany. Подтвердите parol degenge dagı uşunu terebиz anany. Bul jerde dagı what is your year of birth? Bul jerge dagı jönököy tamgalardy жазıp koysak bolat. Andan keyin submit degende basabız. Azgana kütöbüz. Emi toluk aty jönübüzü жазабыз. Familiýabızdy жазабыз. Andan keyin jynys tandaýbız. Telefon nomer. Tandaýbız. Anan location degende lokasiýa bul oblast tandaýbız. Batken rayon. Şal bizde Leylek. Mektep tandaýbız, şkola dep turat. Mektepni tandaýbız. Andan keyin dagı submit.
Мынакей урматтуу мугалимдер, бизде балоо аптын программасы даяр болду. Эми биз өзүбүз окуткан классыбызды киргизебиз. Добавить класс. Окуу жылы 2023-24 класска коебуз. Мисалы бизде биринчи класс болсо биринчи А. Биринчи А класс. Эгерде кыргыз тилинде болсо кыргыз тилин басабыз. Тажик тили, орус тили, өзбек тили. Ушундай бизге керектүү тилди басып, андан кийин submit дейбиз. Submit'ти бассак, мынакей бизге класс даяр болду. Эми биз классыбызга окуучуларды кошобуз. Бул жерге биз добавить ученика дейбиз. Могу жерде добавить ученика. Окуучунун фамилия аты жөнүн жазабыз. Андан кийин жынысын тандайбыз. Анын жашы биринчи класстар 7 жашта болот. Submit дейбиз. Мынакей урматтуу мугалимдер, бизде окуучу даяр болду. Окуучу даяр болду. Эми биз бул окуучунун билим деңгээлин текшеребиз. Аны үчүн биз мисалы Максутов Т болсо, 4 бурчтук турат, 4 бурчтуктун ортосун басабыз. Мынакей басканыбызда аны сынай турган тапшырмалар чыкты. Биринчи класс табышты кабыл алуу. Бул жерде сынактын эрежеси түшүрүлгөн. Бул кыска тестте 7 катарга тизилген сүрөттөр колдонулат. Окуучуларга биринчи сүрөттөгү буюмдун башкы табышынан башталган башка сүрөттөрдөгү буюмдарды табуу тапшырмасы берилет. Мугалимдин кароосу боюнча окуучулардын даярдык деңгээлине жараша ЖКЧ окуучулардын тобу үчүн же бүткүл класс үчүн боюнча жазуу түрүндө жүргүзүлөт. Бул жерде эрежелерди биз окуучуга түшүндүрөбүз. Андан кийин ушул бөлүгү окуучу колдоно турган материал. Ушул бөлүктү биз PDF файлы сиздерге атайын группаларга жөнөтүлөт. Сиздер муну печат кылып алып, окуучунун колуна бересиздер. Окуучу мунун туура же туура эместигин белгилеп чыгат. Белгилеп чыкканда сиздер дагы планшетке ушинтип белгилейсиздер. Окуучу кандай белгилесе, ошондой кылып белгилейсиздер. Мен азыр мисал катары муну белгилеп чыгайын. Андан кийин submit дегенди басабыз. Басканыбызда мынакей окуучунун жыйынтыгы чыкты, аны баллонун жыйынтыгы чыкты. Анын процентин канча пайызга жооп бергенин биз выберите отчет деп басабыз. Группировка по классам дейбиз. Эмне үчүн биз группировка по классам дейбиз? Эгерде биз биринчи класс, экинчи класс, үчүнчү класстарды койсок, тапшырмалар ар кандай болсо, ушул группировка по классам деп бөлүп берет бизге. Ушуну басабыз, мына биринчи биздики табышты кабыл алуу. Мына биздин окуучубуздун берген жообу 43% алды. Эми бул жерде канааттандырарлык, удовлетворительно деп турат. Ушул удовлетворительно дегенди бассак, биздин окуучуга бере турган кайтарым байланыш чыгат. Мына бул жерде биз окуучуга кайтарым байланыш кылабыз аны менен. Анын иштегенин негизинде бул жерде кеп-кеңештер, анын кемчиликтери айтылат. Бул окуучулар сөздөгү биринчи табышты аныктоодо орточо жыйынтыкты көрсөтүштү деп бул жерде мисалдар келтирилген. Ушуну биз окуучу менен бөлүшөбүз. Мынакей бүттү. Андан кийин башкы бетке кайта турган болсок, ушул сол жактагы мандариндин значогун басабыз. Биз кайра өзүбүздүн позицияга келип калдык. Эми биз экинчи класста текшере турган болсок, дагы экинчи классты кошобуз. Добавить класс. Бул дагы мынакей 2023-24 окуу классы, экинчи класс, экинчи А класс дейли.
Экинчи классты басабыз, тандайбыз. Submit дейбиз. Мынакей чыгып келди. Экинчи класс. Эми ага экинчи класска биз окуучуну кошобуз. Окуучу. Окуучуну кошобуз. Андан кийин жашыны, бул 8 жашта болуп калат. Submit дейбиз. Муну дагы кадимкидей дагы ошондой киребиз. Анын тапшырмалары чыкты. Экинчи класстын тапшырмалары, ал дагы эрежелерин окуп чыгат. Анан белгилейбиз. Белгилеп беребиз азыр. Мен дагы ушундай божомол менен белгилеп коеюн азыр мисал катары. Ушинтип толугу менен окуучу ошол шарт, берилген шарттын негизинде мугалимдин көрсөтүүсү менен, мугалимдин көзөмөлү менен бул тапшырмаларды белгилеп чыгат. Бул дагы окуучуга колуна бере турган материал болсо, аны мугалим печат кылып колуна карматат. Ушинтип submit дейбиз. Жыйынтык чыгат. Жыйынтык чыкты. Эми выберите отчет. Группировка по классам. Экинчи класс. Бул жерде жок. Выберите отчет дейбиз дагы. Эгерде биз биринчи жарым жылдык, экинчи класс болсо, биринчи жарым жылдыкты тандайбыз. Бул жерде азыр кичине түшүнүксүз болуп калды. Так. Экинчи класстын тапшырмасы. Бул биринчи вариант жок сөздөрдү окуу деген экен. Аны биз выберите отчеттон табабыз. Группировка по классам. Жок сөздөрдү окуу. Биринчи вариант тандадык. Мынакей окуучунун жыйынтыгы чыкты. Ошондой биз выберите отчеттон темага карап туруп табышыбыз керек. Болбосо таппай калып, издеп калабыз. Ошондуктан дагы статусту басабыз. Кайтарым байланыш чыгат. Кайра келебиз ордубузга. Мынакей урматтуу мугалимдер, ушундай болуп биз балоо ап менен иштейбиз. Андан кийин биз синхронизация кылып, муну базага жөнөтөбүз. Долбоордун базасына жөнөтөбүз. Аны үчүн биз 3 чекитти басып, синхронизацияны басабыз. Мынакей ушул жерде биринчи пайызы 0 деп турат. Биз синхронизацияны басканыбызда, бул процент 100%ды көрсөтүш керек. Ошондо биз өзүбүз иштеген маалыматты окуучулар менен берилген анализди базага жөнөтөбүз. Ал жерде дагы адистер биздин иштеген ишибизди окуучулар менен өткөргөн ушул балоо аптын системасын алар дагы көрүп, өзүнүн баасын беришет. Ушуну менен сабагыбыз бүттү, урматтуу коллегалар. Ушунун негизинде иш алып барсаңыздар, буюрса сиздер окуучуларды ушул электрондук вариантта баалап, жакшы жыйынтыктарга жетесиздер деген ойдомун. Саламатта калыңыздар.